وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Indeed, I have revealed this book in a night of majesty. What do you know about the night of power and majesty? The night wherein I have revealed this clear-cut manifested book, which is greater and better than thousands of months. Say Subhanallah. Subhanallah. আমি এই রাতে কোরআন নাজিল করেছি, আর তুমি কি জানো এই রাত সম্পর্কে? এই রাত হাজার মাসের চেয়ে সহস্র মাসের চেয়েও শ্রেয় এবং শ্রেষ্ঠ এই রজনী। বলে সুবহানাল্লাহ। রাতকে রাতের উপরে, মাসকে মাসের উপরে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন। সমস্ত মাস আল্লাহ, but Allah has selected certain month like Ramadan month for the revelation of his last and final scripture for the mankind. Allah Ta'ala পৃথিবীবাসীর জন্য তার সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব নাজিলের জন্য রমাদানকে কি করেছেন? নির্বাচিত করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। Like that, আজকে রজব মাসের প্রথম জুমা। Rajab also carries various merits and significance. Allah Rabbul Alameen states, it is a core message setting up the calendar, perpetual calendar, to take account of months and the years. It is related to the core message of any doctrine, so as Islam. প্রতিটি ধর্মের মৌলিক সংবিধিবদ্ধ বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত থাকে ওই দেশের জন্য, ওই জাতির জন্য জীবন পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডার। বলে সুবহানাল্লাহ। ইসলামও যেহেতু পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা, इस्लाम भी एक मुकम्मल निज़ाम हयात, इसीलिए इस्लाम ने भी एक कैलेंडर मुकर्रर कर दिया। যেহেতু ইসলামও একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, জীবন ব্যবস্থার নাম, ইসলাম ও মানব জাতিকে তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে হিসাব রক্ষণের জন্য, দিন পঞ্জিকা হিসাবের জন্য, নিজের জীবন পরিচালনার জন্য ক্লিয়ারলি ম্যানিফেস্টেড একটি সেট ক্যালেন্ডার দান করেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সেজন্য কোরআনে জলদ গম্ভীর স্বরে বিঘোষিত হয়েছে, ইন্না ইদ্দাতাশ শুহুরি ইনদাল্লাহি 12 শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ। Indeed, according to the decree of Allah, according to the book of Allah, the numbers of the months and the years, the timing, calendar is set. The year will consist of 12 months. Minha arba'atun hurum. Among the 12 months, 4 will be more sacred. ذلك الدين القيم. This is the decree of your Lord. This is the divine ordinance for the entire followers of Islamic faith in this planet. Allah Ta'ala বলছেন, তোমাদের জন্য বছর নির্ধারণ করে দিলাম, 12টি মাস হবে, আর ওই 12 মাসের 4টি মাসকে আমি মহা পবিত্রতম ঘোষণা করেছি, আর এই ঘোষণা তোমার রবের চিরস্থায়ী ঘোষণা। বলে সুবহানাল্লাহ। তো আমাদের কি করতে হবে? What's our duties? মিনহা আরবাতুন হুরুম। 4টি মোস্ট সিক্রেট, 4টি হচ্ছে মহা পবিত্রতম। ফালা তাযলিমু ফীহিন্না আনফুসাকুম। খবরদার, এই মাসগুলো আসলে তোমরা নিজেদের উপরে জুলুম করো না।
নিজেদের উপরে কি করো না? Don't oppress and transgress upon yourself. Keep in mind all the time that 4 months are sacred months. On a plain of Arafah, in the last and farewell pilgrimage of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in his last sermon, Prophet sallallahu alaihi wasallam has testified again repeatedly. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam Arafah ময়দানে অযুত সহস্র সোয়ালক্ষ প্রায় সাহাবায়ে কেরামদের সামনে আল কসওয়া নামক উটের পিঠে বসে ওয়াদি আল উরনা থেকে বিশ্ববাসীর জন্য বিদায় হজের বিদায় ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা বিঘোষিত হয়েছে। إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. From the time Allah has created the heaven and earth, that time revolved. Days and months came one after the other in consistency. السنة 12 شهرا. The year will be consist of 12 months. منها 4 حرم. 4 months will be most sacred. 3 متواليات. 3 months will be consecutively one after the other. محرم وذو القعدة وذو الحجة. Muharram month, thereafter Dhul Qa'dah, and then Dhul Hijjah. Warajab Mudar, and the Mudar tribes, revered month of Rajab. Bayna Jumada wa Sha'ban. Sha'ban এবং Jumada al-Ukhra মধ্যখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দরভাবে আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা করে দিলেন যে দুনিয়ার মানুষ ক্যালেন্ডার, the correct and perfect calendar, unchangeable calendar, the one will be set by the Creator, not the creation. ওই ক্যালেন্ডার, ওই জীবন পঞ্জিকার মধ্যে কোনো ব্যত্যয় হবে না, কোনো কারেকশন হবে না। ওই জীবন পঞ্জিকায় চূড়ান্ত জীবন পঞ্জিকা, যেই জীবন পঞ্জিকা আকাশ জমিনের মালিক আল্লাহ দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আসমানের সূর্য আর চন্দ্র নিয়ে দুনিয়া জমিনের দিন পঞ্জিকা নির্ণীত হয়। আর আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন এই জমিন আল্লাহর, এই আকাশ কার, এই সূর্য কার, এই চন্দ্র কার। আশ-শামসু ওয়াল কামারু বিহিসবান। চাঁদ এবং সূর্য নির্ধারিত পরিক্রমায় চলে, আর এই নির্ধারণ কে করে দিয়েছে? আল্লাহ। ওয়াল কামারা কাদ্দারনাহু মানাজিল। চাঁদ তার মঞ্জিল এর মধ্যে থেকেই চলে, নির্ধারিত জায়গা থেকে 1 ইঞ্চি পরিমাণ অনুপরিমাণ বিচ্যুত হয় না। যালিকা তাকদীরুল আজিজিল আলিম। এই তাকদীর কে বেঁধে দিয়েছেন চাঁদের জন্য? চাঁদের তাকদীর কে সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ। তাহলে চাঁদেরও যদি তাকদীর আল্লাহ বানিয়ে থাকেন, সূর্যেরও তাকদীর যদি মহান রবের দ্বারা বানানো হয়ে থাকে, আমি কোন স্যার, আমি সাধারণ 3,500 মানুষ, আমার তাকদীর কেমনে আমি নিজ হাতে করতে চাই? যেখানে এই বিশ্ব পরিমণ্ডলের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক অ্যাবসলিউটলি কে? হু ইজ দ্য রিয়েল creator of everything in heaven and earth is none other than Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah Rasul বলছেন যে আল্লাহর পরিচয়ের মধ্যে একটি কোয়ালিটি, আল্লাহর পরিচয় জানো। হুয়াল্লাযী জাআলা আশ-শামসা দিয়া। He is the one who has created the sun as a source of life and light. Without sun, this world would be not eligible for living being. সূর্য ছাড়া এই পৃথিবী নামক গ্রহ জীবন ধারণের যোগ্য থাকতো না। ওয়াল কামারা নূরা। আর চাঁদকে তিনি সৃষ্টি করেছেন
নূরের প্রতিবিম্ব হিসেবে, বলে সুবহানাল্লাহ, নূর হিসেবে। وقدره منازل, এবং তিনি he has created and fixed the orbits and the galaxies, বলে সুবহানাল্লাহ। তিনি সৌরজগতের সমস্ত রোড ম্যাপ তিনি তৈরি করে দিয়েছেন সৌরবাসীর জন্য, বলেন সুবহানাল্লাহ। চাঁদ সূর্যকে ধরতে পারে না, সবকিছু মহাশূন্যে ভ্রমণ করছে, সাঁতরাচ্ছে। وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ। সূরা ইয়াসিনের 39 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলতেছে, আমি চাঁদকে কি করে দিয়েছি? তার জন্য স্টেশন ঠিক করে দিয়েছি। আমার অনুমতি ছাড়া এক যারা পরিমাণ কোন জায়গা থেকে সে বিচ্যুত হতে পারে না, থামতেও পারে না, বলেন সুবহানাল্লাহ। হাত্তা আদা কাল উরজুনিল কাদিম, আমার হুকুমে সে এক সময় একেবারে শুষ্ক খরজুরের ঢালের ন্যায় সে পরিগণিত হয়। সুবহানাল্লাহ। সবকিছুই মাবুদের হুকুম মানছে। Everything in the heaven and earth are obeying Allah subhanahu wa ta'ala. তাওআন ওয়া কারহা, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, সবাই কার হুকুম মানছে? আল্লাহর হুকুম মানছে। তাহলে এই ক্যালেন্ডার কে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন এবং অধিকার রাখেন? The logic also says Allah subhanahu wa ta'ala, he has the entitlement. He is the most eligible person to give us a set calendar. Subhanallah. يخلق ما يشاء. He creates whatever he wants. তিনি সৃষ্টি করেছেন যেভাবে এবং যাকে তিনি চান। وما كان لهم الخيار. আর এই আল্লাহর ক্ষমতার মধ্যে, আল্লাহর কাজের মধ্যে, আল্লাহর অ্যাফেয়ার্স এর মধ্যে, আল্লাহর ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কারো কোনো ইখতিয়ার নাই। কেউ উফ বলতে পারবে না, কেউ কিন্তু বলতে পারবে না, বাট বলতে পারবে না, কেন বলতে পারবে না। No one can question his authority. He has the absolute power and authority in affairs of his management. বলুন সুবহানাল্লাহ। ثلاثة متواليات, তিনটা মাস একটার পর একটা থাকবে। মুহররম মাস, যুলহিজ্জা, যুলকাদা। যুলকাদাতে হজের জন্য প্রস্তুতি নিবে, আর যুলহিজ্জাতে হজ করবে, এবং মুহররম মাসে হজ থেকে ফিরবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আরেকটা ওয়া রাজাব মুদার। মুদার নামক ট্রাইব একটা মাসকে তারা আঁকড়ে ধরে থাকতো। They used to revere Rajab. রজব মাসের 14টা নাম আছে, আর এই রজব মাসকে সবচেয়ে বেশি সম্মান করতো কোন ট্রাইব? মুদার ট্রাইব। আল্লাহ নবী নির্ধারণ করে দিলেন জুমাদাল উখরা এবং শাবানের মধ্যবর্তী যে একটি মাস আছে, এই মাসটা কি? রজব মাস। আর এইটা হচ্ছে ওই 4টি নিষিদ্ধ মাসের একটি মাস। বলে সুবহানাল্লাহ। সেট করে দেওয়া হয়েছে। এই নিষিদ্ধ মাসগুলো সিক্রেট। নিষিদ্ধ মানে কি? আল্লাহর সব মাসে আল্লাহর অবাধ্য হওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু এই মাসগুলোতে স্পেশাল। অন্য মাসে নিষিদ্ধ কাজ করলে এক শাস্তি, আর এই নিষিদ্ধ মাসে যদি কেউ নিষিদ্ধ করে তাহলে শাস্তি কি? ডবল বেশি, শাস্তি বেশি। কাফেররা আইয়ামে জাহিলিয়াতে পর্যন্ত এই 4টি মাসকে কি করত? সম্মান করত। يسألونك عن الشهر الحرام. নবী হে, তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে নিষিদ্ধ মাসগুলো সম্পর্কে। কিতালিন ফি, নিষিদ্ধ মাসে মারামারি, ধরাধরি, লড়াই করা, যুদ্ধ বিগ্রহ করা সম্পর্কে তারা জিজ্ঞাসা করে। They ask you about the sacred ones, O my beloved prophet, about the war, waging war, lodging war, attacking upon others during the sacred month. قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ. Tell them that to war, to indulge in war, and to participate in war and worldly affairs during this sacred month, kabir, it's a great sin. Bala na'udhu billah. তাহলে এই রজব মাসটা আসতেছে কার আগে? শাবান মাসের আগে। তার মানে কি জন্য? যুলকাদা, যুলহিজ্জা, মুহররম,
হজের প্রস্তুতি, হজ তারপরে ঘরে যাওয়া। আর এইটাকে কেন নিষিদ্ধ মাস করা হইল? রমজান আসতেছে, রমজানের প্রস্তুতির জন্য কোমর বেঁধে দাঁড়ায় যাও, বলো সুবহানাল্লাহ, তওবা করো, রমজান আসতেছে, এটা প্রস্তুতির মাস। আবু বকর আল ওয়ারাক বলেন, রজবু শাহরুজ জার, কয় রমজানে তো তুমি কি তুলবা? শস্য ঘরে তুলবা, তো বীজ রোপণ করতে হবে না? কয় রজব মাসটা হলো কি রমজানের জন্য কি to put seed under the ground, আর শাবান মাসে পানি ঢালো, আর রমজান মাসে কি শস্য ঘরে তুলো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস, এটি জয়ীফ হাদিস, সনদের মধ্যে দুটি বর্ণনাকারী, তাদের ব্যাপারে কথা আছে, এই জন্যই এই হাদিসটি জয়ীফ পর্যায়ের হাদিস। বাট to ask Allah subhanahu wa ta'ala, to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala at any time and in any month is allowed. It's common understanding. ওই হাদিসটা কি, যে রজব মাস আসলেই আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পেশাল কি করতেন? দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া ফি শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। আল্লাহ রজব মাসে বরকত দাও, শাবান মাসে কি করো? বরকত দাও, আর রমজান পর্যন্ত আমাদেরকে বাঁচায় রাখো, বলো সুবহানাল্লাহ। তাহলে জয়ীফ হাদিস যদি হয় আমাল এর ক্ষেত্রে, আপনি আমলযোগ্য ব্যক্তিদের ফজিলতের জিনিস, কোনো ওখানে কারো কোনো আইন বা কোনো নিষিদ্ধ হালাল হারামের কোনো বন্দোবস্ত করা হচ্ছে না, জাস্ট আস্কিং, মেকিং এ স্পেশাল দোয়া, সো ইউ ক্যান মেক দোয়া এনি টাইম। ভাইরা, রজব মাসটা হলো আল্লাহর সাথে আপনার সম্পর্ক নতুন করে তৈরি করার সময়। আল্লাহর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক নতুন করে কি ঝালাই করা আগে থেকেই তো আছে। সমস্ত মুমিনকে আল্লাহর সাথে আমরা মহব্বতের সম্পর্ক আছে, ইমানের সম্পর্ক আছে, কিন্তু এই রজব মাস এসে গেছে, শাবান মাস আসছে সামনে, রমাদান সামনে, এখন থেকে কি করা? আল্লাহর মহব্বতের ডোর থেকে, কালেকশন থেকে কি করেন? আবার নতুন ভাবে কি করেন? ঝালাই করেন। বিরাট অকেশন আছে, তাড়াতাড়ি আগে থেকে কি করেন? একটা কোট মারে দেন, নতুন করে আবার ঝকঝক করুক। আগের পেইন্টের উপরে কি করেন? নতুন করে পেইন্ট করে দেন। আল্লাহর ভালোবাসাকে নতুন করে revamp your relationship and make tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala, reaffirm এটারে ওই যে রিনিউ করায় কয়দিন পর পর কি করতে হয়? লাইসেন্স কি করতে হয়? রিনিউ করতে হয়। ভাই আবার রিনিউ করে নেন, এমনি তো নিউ ছিল, আবার কি করে নতুন করে নবায়ন করে নেন। এই রজব মাস হচ্ছে আপনার আমলে জিন্দেগিকে, আপনার ইবাদতের জিন্দেগিকে, আল্লাহর দাসত্বের মধ্যে বান্দা তার বান্দেগিকে রিভ্যাম্প করে নিবে, নতুন ভাবে নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত করে নিবে, বলেন সুবহানাল্লাহ। বদরের যুদ্ধ, সত্য মিথ্যার প্রথম দ্বন্দ্ব এবং ব্যাটল বিটুইন ট্রুথ এন্ড ফলসহুড, ইটস ইউনিভার্সাল। সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন, আলো আর অন্ধকারের যুদ্ধ চিরন্তন। সর্বপ্রথম বড় যুদ্ধ গাজওয়াতু বদরিল কুবরা, দ্য গ্রেট ব্যাটল অফ বদর। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস ইবনে নজরকে একটা কাজে পাঠাইলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একটা কাজে পাঠাইছিলেন। আয়েশা দেখে বদর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। बदर युद्ध क्या है इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनस इब्न नजर को कहीं भेजा था, वापस आके देखा कि बदर खत्म हो गया. He came back, the battle of Badr is over, and he was so upset. His heart broke. दिल टूट गया, কলিজা ভেঙে গেছে। ইসলামের প্রথম যুদ্ধে আমি শরীক হইতে পারি নাই, আরে আমার কি পোড়া কপাল। চোখ দিয়ে দরদর করে পানি পড়তেছে। যখন দেখলো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারলো না। যুদ্ধে কি হয়? যুদ্ধে প্রেমিক তার প্রেমের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পায়। প্রথম ইসলামের যুদ্ধ, the first battle of Islam, and he couldn't participate. So as if he lost the chance to participate and to show his love for Allah. So disheartened.
eyes were shedding tears bitterly. চরম তিক্ততায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, কলিজা ফাটা অন্তরে চোখ দিয়ে অনর্গল বর্ষার মতো পানি পড়ছে। আর আসমানের দিকে এভাবে তাকাইল। আনাস ইবনে নজর, নবীর একজন প্রিয় সাহাবী, আল্লাহর প্রিয় বান্দা, আকাশের দিকে এভাবে তাকাইল। তাকায় বলতেছে, লাউ আশহাদানি আল্লাহু মাশহাদান মাআল মুশরিকিন, আল্লাহ যদি আরেকটা সুযোগ দাও, আরেকটা যুদ্ধের যদি সুযোগ আসে, মুশরিকদের সাথে আরেকটা যদি কি সুযোগ আসে, পরীক্ষা যদি আরেকটা আসে, লা ইয়ারাইনাল্লাহু মিন্নি মাশহাদা, আল্লাহ তোমারে দেখাবো, এমন দেখাবো যেটা তুমি দেখতেই থাকবে, তোমারে আমি কত ভালোবাসি। He was staring at the sky and he was addressing Allah. He says, oh Allah, if you give me another opportunity, I'm going to show you what I'm going to do, what I'm going to do for you. And a few years later, উহুদের যুদ্ধে দামামা বাজল। প্রচন্ড ক্ষিপ্রতায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল উহুদের ময়দানে। যখন আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিন থেকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দুশমনরা উহুদে এবং মদিনা আক্রমণের জন্য উদ্যত হল, যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে গেল। প্রচন্ড ক্ষিপ্রতায়, the war was on its peak, and it was so critical moment. Certain time the bad news broke that Prophet of Islam, he got martyred. সংবাদ ছড়ে গেল চতুর্দিকে যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ শহীদ হয়ে গেছেন, আল্লাহর হাবিব আল্লাহর জমিনে আর নাই, তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। এই সংবাদ পৌঁছা মাত্র আল্লাহর রাসূলের প্রেমিকরা কি আর থাকতে পারে? আর আপনারা কি মনে করেন, যেই লোক আসমানের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর দিকে আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণ দেখাবে বলে শপথ করেছিল, পণ করেছিল, আল্লাহর সাথে মহব্বতের সুরে অভিমানের সুরে কথা বলেছিল, সেই লোক কি বসে থাকবে? না না, তিনিও যুদ্ধের কাছে, যুদ্ধের ময়দানে। সাদ বিন মুআজ একদিকে পালিয়ে যান, মানে ছুটাছুটি, সবাই তো ছুটাছুটি পড়ে গেছে, একদিকে ছুটতেছে। আর আনাস ইবনে নজর জিজ্ঞাসা করে, আইনা ইয়া সাদ? ক্বালা মিন দুনি উহুদিন, উহুদের ময়দান থেকে আসতেছে এদিকে। সংবাদ পৌঁছে গেল যে আল্লাহর রাসূল শহীদ হয়ে গেছেন, রাসূলের উম্মত এতিম হয়ে গেছে, নবী আর জমিনে নাই। তখন আনাস ইবনে নজর বলে উঠল, আসমানের দিকে আবার ইশারা করে বলতেছে, আল্লাহুম্মা, ও আমার রব, ইন্নী আ'তাযিরু ইলাইকা মিন হাউলাই, যারা জীবিত থাকতে তোমার নবী শহীদ হয়ে গেল, যারা এখনো জীবিত আছে, যার অনুসারীরা এখনো জীবিত আর তাদের নবী জমিনে নাই, আমি তাদের ব্যাপারে তোমার কাছে সরি করতেছি। ইন্নী আ'তাযিরু ইলাইক, I repent to you, O my Lord, what the followers of your prophet, what they have done. وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء المشركين, আর এই মুশরিকরা যা করলো, মাবুদ আমি তোমার কাছে ওয়াদা দিচ্ছি, আমি তাদের থেকে যোজন যোজন দূরে। এই কথা বলে ফামাদা বিসাইফিহি, তলোয়ারটা উঠালেন। ওয়াযাব, তলোয়ারটা উঠিয়ে শত্রুর দিকে বুলেটের মতো বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়ালেন। জিজ্ঞাসা করতেছে, ও আনাস ইবনে নজর, কই যাও, কোথায় যাও? ক্বালা
ওয়া রাব্বিন নজর, আমার বাবা নজরের রবের কসম, আজিদু রিহাল জান্নাতি মিন দুনি উহুদিন, আল্লাহর জান্নাত দরজা খুলে বসেছে উহুদের ময়দানে, জান্নাতের দিকে দৌড়ে যাচ্ছি। ইন্নী আজিদু লা, আরেক রিওয়ায়াত লা আজিদু রিহাল জান্নাতি মিন দুনি উহুদিন, উহুদের দিক থেকে জান্নাতের খুশবু আসতেছে, কলিজা আর রাখতে পারি না। I'm getting the fragrance of Jannah from the battle of Uhud. How can I remain stable where for the sake of Allah the Prophet of Islam, he got martyred, he is no more alive. فَمَضَى بِسَيْفِهِ, একা তরবারি নিয়ে শত্রুর মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। লং স্টোরি শর্ট, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই চরমভাবে আহত হলেন। আনাস ইবনে নাজারের লাশ খোঁজার জন্য আল্লাহর নবী ময়দানে উপস্থিত। ওয়াবিহি বিদউন ওয়া সামানুনা তা'নাতান বিসাইফিন ওয়া রামহিন, পাওয়া গেল একটি লাশ, 83 থেকে 89টি তরবারির আঘাত শরীরে নিয়ে আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহর রাসূলের প্রেমিক শহীদ হয়ে জমিনে পড়ে আছে। চেহারা চিনার কোনো উপায় নাই, শরীরের এমন কোনো মা আরিফাহু, nobody could trace him, nobody could recognize him. হাত্তা আরিফাত, শেষ পর্যন্ত আনাস ইবনে নাজারের বোন রুবাইয়া বিনতুন নাজারকে ডাকা হলো। ফাআরিফাত বিবানানি বিআতরাফি বানানিহি, তার বোন হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখে চিনতে পারলো এটা আমার ভাইয়ের লাশ। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইন্না মিন ইবাদিল্লাহ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক আছে, লাউ আকসামা আলাল্লাহ, যদি আল্লাহর নামে কোনো কিছু বলে, লা আবাররাহু, সাথে সাথে আল্লাহ তার ওয়াদা পূর্ণ করেন। জিবরাইল আসলেন, আসমান থেকে আয়াত নাজিল হয়ে গেল, মিনাল মুমিনিনা রিজাল, মুমিনদের মধ্যে এমনও কিছু মানুষ পুরুষ আছে, সাদাকু মা আহাদুল্লাহ আলাইহি, আল্লাহর সাথে তারা যে ওয়াদা করে ওই ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে তারা পালন করে। মিনহুম মান কাদা নাহবাহু, তাদের অনেকে রক্তস্নাত হয়ে রক্তের মধ্যে ডুবে গিয়ে জমিনে লাশ হয়ে শহীদ হয়ে পড়ে আছে। ওয়া মিনহুম মান ইয়ানতাজির, আর অনেকে লাশের মিছিলে যাওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। ওয়া মা বাদদালু তাবদীলা, কোন চ্যালেঞ্জ, কোন কিছুই তাদেরকে সৎপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। বলে সুবহানাল্লাহ। ভাইরা, রজব মাস সেই মাস যেই মাসে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদাকে নবায়ন করতে হয়। এই মাসে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যেই যুদ্ধে খুবই সহজভাবে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। মুসলমানদের শক্তিমত্তার ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এই সেই যুদ্ধ যেটি রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের এই দিনে। যেই তাবুকের যুদ্ধে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার ঘরের সমস্ত কিছু আল্লাহর জন্য কোরবানি করেছিলেন, এমনকি একটি প্যাকেটে করে চুলার ছাইগুলো পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। শেষ করে দিচ্ছি, এই সেই যুদ্ধ রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাই পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে এসেছিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু 300 উটের বোঝাই বাইরে রেখে 1000টি স্বর্ণের টুকরা আল্লাহর রাসূলের কোলে ঢেলে দিয়েছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই সেই রজব মাস, যেই মাস দানের মাস, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে দান করার তৌফিক দান করুন।